ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। सत श्री अकाल जी। सिटी लाइव वालों अज तुहानू लेके पहुंची हुई हलका पट्टी, जिथों के MLA ने सरदार हरमिंदर सिंह गिल। हलका पट्टी दे विच MC इलैक्शनां ने इस वक्त जोर फड़िया होया। देखा जाए तो श्रोमणी अकाली दल पार्टी और कांग्रेस दे विच इस समय पूरा ही संघर्ष चल रहा है। जेकर अकाली पार्टी दे MC जो रह चुके ने पिछले समय दे विच और इस वक्त दोबारा खड़े ने, तां किते ना किते जाके उन्हां दे पोस्टर तक फाड़न दी साडे तक गल पहुंच रही है। आओ आपां गलबात करते हैं हलका पट्टी दे वार्ड नंबर 15 तो बीबी हरमीत कौर जी दे नाल। और दर्शकों नूं इत्थे दसना चाहांगे कि इस समय बीबी हरमीत कौर जी दे नाल बैठे ने उन्हां दे हसबैंड सरदार कमलप्रीत सिंह जी। और सब तो वड्डी गल दर्शकों नूं इह वी दसना चाहांगे कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी वल्लों बीबी हरमीत कौर जी पिछले 10 सालां दे विच 15 नंबर वार्ड की सेवा बतौर MC कर चुके ने और आने वाले समय दे विच दोबारा फिर श्रोमणी अकाली दल पार्टी ने इन्हां नूं अपना उम्मीदवार ऐलानिया। आओ आपां गलबात करदे हां वार्ड नंबर 15 के संबंध विच बीबी हरमीत कौर जी और उन्हां दे पति सरदार कमलप्रीत सिंह जी दे नाल। सब तो पहलां तां तुहानूं सिटी लाइव करनी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बीबी हरमीत कौर जी, तुहाडे नाल पहलां गलबात करदे हां ते सानू पहले ये दसो कि तुहाडे वार्ड नंबर 15 की पिछले 10 साल दे विच जो तुसी सेवा कीती है वो तुसी खुद करदे सी या तुहाडे हसबैंड ही वार्ड दे लोकां नूं मिलदे रहे? जी असीं दोनों ही मतलब कि करते रहे। घरों मैं करती रही, बाहर का काम ये करते रहे, सहयोग नाल दोवें ही असीं भी सारी वार्ड दे काम करते रहे। और इस समय की जेकर आपां गल करिए, तुहानूं ये पता है कि तुहाडे वार्ड दीयां हुण कुल किन्नियां वोटां ने? 1450 के करीब साडे वार्ड दियां मतलब कि वोटां ने। बीबी हरमीत कौर जी, जदों तुहाडे वार्ड वासी ने पिछली वारी तुहानूं MC वजों सेवा का मौका दिता सी ते हुण फिर तुसीं दुबारा श्रोमणी अकाली दल पार्टी कन्नों MC दे उम्मीदवार ऐलाने गए हो, तां हुण तुसीं की महसूस कर रहे हो कि लोग तुहानूं पहलां वांग प्यार देणगे? हाँ जी, लोग सानू पूरी उम्मीद है कि पहलां वांग ही प्यार देणगे। असीं उसे जिस तरह पिछली बार जिते उसे जितते सी ऐतकी भी जितांगे। आओ आपां गलबात करदे हां वार्ड नंबर 15 के संबंध विच बीबी हरमीत कौर जी दे पति सरदार कमलप्रीत सिंह जी दे नाल। कमलप्रीत जी, तुसीं सानूं ये जानना पाओ कि जदों बीबी जी पिछले समय दे विच अपने वार्ड दे MC वजों सेवा कर चुके ने, तां उस वक्त बीबी जी खुद जांदे सी या तुसीं ही वार्ड दे विच अपने सेवावां निभा रहे सी? पिछले 2 इलैक्शन लड़े जी MC दे ते दोनों वारी जित हुई आ। वोटां कहण मेरे मिसिज भी जाते रहे आ, नाल परिवार के मैंबर, वार्ड दियाँ बीबियां, हर बीबी भैन ने इन साडा साथ दिता ते ये नाल घर घर जाके वोटां गईयां। इस वार भी असीं घर घर जाके वोटां कह रहे हैं। कल इकट्ठ किया गया सी। एक मिनट कमलप्रीत जी, आपां ना इस वार दी गल रुक के करते हैं। आपां पहलां गल करदे तुहाडे पिछले कार्यकाल दी कि तुसीं पिछले कार्यकाल दे विच अपने वार्ड नूं की दिता, क्योंकि जेकर तुसीं नवें उम्मीदवार हुंदे तां आपां तुहानूं पुछदे कि तुहाडा चोण मैनीफेस्टो की है। ते तुसीं ये दसो कि पिछले 5 साल दे विच बीबी हरमीत कौर जी ने अपने वार्ड दे किहड़े-किहड़े काम करवाए? पिछले 5 साल दे विच जदों साडी कमेटी बनी आ, कमेटी सिर्फ 2 साल साडी सरकार च रही अकाली दल च, फिर कांग्रेस सरकार आई, उस तो उन्हां काम बंद कर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰ ਪੈਣ ਲਾਇਕ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਓਪਨ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ओपन गंदा पानी जितों बीमारियां, मच्छर ਜਾਂ कुछ पैदा होंदा, मुड़ के मलेरिया, डेंगू, ये सिस्टम नूं देखते हुए वो सारी वार्ड दे तकरीबन सारे महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सीवरेज पानी चालू करता, अंडरग्राउंड पानी करता। यानी कि बाकी जिन्ने भी सरदार
ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਐਮਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 18 ਐਮਸੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ 1 ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ 2002 'ਚ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉਹਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਐਮਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਫੁੱਟ 70 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲੀ ਆ। ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਉਦੋਂ 45 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਆਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੰਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਛਿੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਬਦਬੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਪੀਤ ਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਮਸੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ? ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਅਜੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰੁਕਵਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰੁਕਵਾਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਰੋਂ ਭਵਨ ਉੱਥੇ ਕਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਕਰਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ
ਘਰ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ 2022 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਧੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਲਾਇਆ, ਜੇ ਰਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, 4 MP ਬਣੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ 4 'ਚੋਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਚਲ ਗਏ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਠੱਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 2 ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਆਈਫੋਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਬ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆੜੇ ਫੋਨ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ +2 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 2022 ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MC ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਫੁੱਟ 70 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਉਹਦੇ ਲੌਕ ਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ MC ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਲਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਊਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਪੈ ਕੇ ਮਗਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਕਾਨ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 15 ਵਾਰਡ ਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਜੋ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਲਈ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 2022 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭੱਗੂਪੁਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2022 'ਚ, ਆਊਗੀ, ਅਵੱਸ਼ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾਪਨ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਈ 2022 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MC ਖਲੋਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਆ।
ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਸੀ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।